لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat untuk menyegerakan langkahnya mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong. Untuk jamaah ikhwan, dua sisi sayap jalan Boulevard Badar ini merupakan saf untuk ikhwan. Untuk jamaah akhwat, kami persilahkan untuk mengisi ruang-ruang di masjid terlebih dahulu, kemudian di area sekolah, kemudian area setengah dari lingkaran. Kami persilakan untuk menyegerakan langkahnya karena jam 6.30 kita akan memulai rangkaian acara sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat Idul Fitri untuk menyegerakan langkahnya karena 5 menit lagi akan kita mulai rangkaian sholat Idul Fitri. Bagi para jamaah yang masih berada di luar area sholat,
kami persilahkan untuk segera mengisi saf-saf yang kosong. Di area bundaran itu masih kosong, kami persilahkan. Di area tanah wakaf, di area tanah wakaf khusus untuk jamaah ikhwan. Kemudian di area masjid kami persilahkan akhwat untuk segera memenuhi area masjid sampai ke halaman sekolah. Kami persilahkan untuk menyegerakan langkahnya karena sholat kita akan mulai jam 6.30. Rangkaian sholat Idul Fitri akan kita mulai jam 6.30. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pada para jemaah, rangkaian sholat Idul Fitri sebentar lagi kita mulai. Bagi yang masih dalam perjalanan, kami persilahkan untuk mempercepat langkahnya. Kami persilahkan Bapak, Ibu, adik-adik semuanya untuk mempercepat langkahnya, mengisi sop-sop yang sudah ditentukan. Kami persilahkan untuk mengisi sop-sop yang sudah ditentukan. Yang masih berada di area luar area soft, kami persilakan untuk segera mengisi sub-sub yang sudah ditentukan oleh panitia. Kami mintakan kepada tim sundukan untuk berdiri di posisi masing-masing. Kami persilahkan tim sundukan bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di dalam area komplek Permata Depok Regency, Masjid Al-Marjan, untuk merayakan kemenangan 1 Syawal 1447 Hijriah, yang mana selanjutnya kita akan menyempurnakan ibadah Ramadan kita, yang sebentar lagi kita akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Salawat beserta salam mari kita senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita akan beroleh syafaatnya kelak di yaumil hisab, hari di mana semua amal perbuatan akan mendapat perhitungan dan akan dipertanggungjawabkan. Jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan yang baru saja kita berlalu, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya. Ya Allah, janganlah Kau jadikan puasa kami ini adalah puasa yang terakhir bagi hidup kami. Jika Engkau menjadikan ini yang terakhir, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang Engkau sayangi,
dan jangan engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang engkau jauhi. Baiklah, kami akan membacakan rangkaian acara dalam rangka sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ketua Panitia Ramadan 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Tommy Lukman. Selanjutnya pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh imam kita Al-Ustadz Ananda Evan Raib Rajendra Wijaya. Kemudian ceramah Idul Fitri akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Fahamsah Hamdan Latif. Selanjutnya penutup dan selesai, nanti dipersilakan saling bersilaturahim. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami mempersilakan kepada Ketua Panitia Ramadan 1447 Hijriah, kepada Bapak Tommy Lukman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Dr. Fahamsah Hamdan, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah. Kemudian yang terhormat juga pada Bapak Ibu Ketua RT dan RW, wabil khusus di lingkungan Permata Depok Regensi serta pengurusnya. Kemudian juga Bapak Ibu tokoh sesepuh dan alim ulama, pada seluruh jamaah yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, telah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari, dan insya Allah kita akan melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Jamaah yang memuliakan, kita panjatkan juga salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang kami muliakan, di hari yang fitri ini mari kita membersihkan hati, saling memaafkan, kita tingkatkan ibadah pada hari-hari setelah bulan Ramadan ini. Mari kita jadikan lingkungan kita lingkungan yang nyaman, lingkungan yang agamis, tetanggaku, saudaraku, masjidku, pesantrenku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang kami muliakan, pada awal kepanitiaan saya pribadi merasa tantangannya begitu berat di depan mata untuk menjalankan seluruh kegiatan di bulan Ramadan ini. Tantangan berupa biaya,
personal, dan banyaknya kegiatan dari waktu ke waktu. Namun ternyata sejalan dengan waktu, semua masalah ini Allah mudahkan. Saya sangat bersyukur berada di lingkungan perumahan yang warganya sangat peduli, sangat ingin berada dalam gerbong kebaikan, di lingkungan kelurahan yang sangat kondusif. Dengan semua itu, semua kegiatan dan anggaran dapat terpenuhi, bahkan anggaran dapat terpenuhi sebelum Ramadan berakhir. Untuk hal tersebut, izinkan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur, kepada seluruh pengurus lingkungan RT, RW, wabil khusus kepada panitia yang selama 30 hari ini telah berjibaku hampir setiap hari, pada pengurus masjid, marbot, relawan ojol, prisma, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tentunya seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izinkan juga kami melaporkan kegiatan dan keuangan, bahwa seluruh kegiatan Ramadan ini alhamdulillah telah berjalan lancar dengan tren kenaikan 10% dibanding dengan tahun lalu, baik dari peserta jamaah maupun dari sisi anggaran. Posisi keuangan sampai hari kemarin, hari Jumat 20 Maret 2026, total penerimaan 536 juta dengan pengeluaran 478 juta. Masih tersisa saldo 58 juta karena beberapa pos biaya belum sepenuhnya terbayarkan, seperti kafalah marbot, imam, pembayaran rutinitas operasional seperti listrik, air, dan lain-lain. Kegiatan lainnya di bulan Ramadan diawali dengan tarhib anak-anak yang alhamdulillah telah diikuti oleh 170 anak di lingkungan Permata Depok Regensi. Kemudian kegiatan anak lainnya adalah pesantren kilat. Pesantren kilat yang juga diisi dengan lomba-lomba anak soleh, diikuti oleh 95 anak. Kegiatan lainnya adalah santunan yatim dan duafa. Telah disalurkan 364 paket, masing-masing Rp250.000 yang diberikan kepada anak-anak di wilayah Ratu Jaya, mulai dari RW 1 sampai RW 11, dan juga tetangga kita di Ceplik dan Gang Pule. Untuk takjil dan iftar, jumlah porsi yang disediakan 5.100 packs yang sudah didistribusikan, atau kira-kira rata-rata 170 packs takjil dan iftar setiap harinya. Pada hari-hari tertentu, terutama akhir pekan, jumlah ini meningkat menjadi 250 packs. Kegiatan selanjutnya yaitu presensi digital, absensi digital anak-anak untuk mengikuti kegiatan tarawih dengan maskot robot stam dan set. Stam itu artinya saf terdepan anak masjid, dan set itu adalah sedekah. Tahun lalu peserta anak-anak itu 277 anak, dan diadakan oleh hanya Masjid Al-Marjan. Alhamdulillah, pada tahun ini tidak hanya Al-Marjan. Al-Marjan menggandeng 16 masjid. Di luar Al-Marjan sendiri
9 diantaranya masjid dari Depok, ada yang dari Jogja, dari Bogor, dari Tasik, Cirebon, bahkan sampai Papua. Pisang kepok dibagi 2 dari Depok sampai Papua. Jadi alhamdulillah menyebar. Semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi. Dari sekian jumlah masjid tadi telah terdaftar 1.200 anak yang aktif dalam kegiatan program absensi digital tersebut. Program ini telah diliput oleh 9 media, termasuk beberapa TV nasional. Jamaah yang kami muliakan, izinkan juga kami menyampaikan kegiatan I'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang diisi dengan kegiatan kajian, ibadah taraweh, kemudian salat qiyamul lail yang dimulai pada pukul 2 pagi 2.30 dan makan bersama. Penyediaan porsi sahur total dalam sebulan itu 2.485 porsi sahur, atau rata-rata sekitar 250 porsi makan sahur setiap harinya. Yang terakhir adalah zakat, infak, dan sedekah. Posko ZIS dimulai pada hari ke-15. Telah diterima beras sebanyak 2 ton 15 kg dan uang sebesar 222 juta. Jumlah muzaki 1.954 orang dengan jumlah mustahik 1.265 orang. Mustahik ini dari ring 1. Ring 1 itu maksudnya adalah karyawan dari Permata Depok Regensi, dari mulai ART, security, tenaga kebersihan, marbot masjid, kemudian mustahik dari SLB, puskesmas, kantor kelurahan, dan juga ring 2. Ring 2 itu RW di sekitar perumahan ini, dan juga RW di Kelurahan Pondok Jaya di sekitar perumahan Permata Depok Regensi. Baik, terakhir mungkin kami juga ingin menyampaikan bahwa kami menyadari dalam persiapan maupun pelaksanaan Idul Fitri ini tentu terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mewakili seluruh panitia dan badan pengurus masjid memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terjadi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sholat, untuk mengingatkan kembali, kami akan menyampaikan tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama, nanti kita sama-sama berniat masing-masing. Kemudian pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, takbir 7 kali. Di rakaat pertama takbir 7 kali dengan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pada rakaat kedua takbir 5 kali dengan bacaan yang sama. Selanjutnya kami persilahkan para jamaah untuk berdiri untuk merapikan saf terlebih dahulu, merapikan dan merapatkan saf. Diisi saf-saf yang kosong.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Berkumpulnya kita pada hari ini merupakan anugerah yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah kita terima. Bahkan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ketika kita dapat menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita amanah berupa usia, amanah berupa umur, sehingga Allah mengizinkan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya penuh rahmat, penuh ampunan, penuh dengan pembebasan api neraka. Dan kita tentunya berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, menerima segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia terbaik, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan bagi kita, contoh terbaik, panutan bagi kita, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Dan semoga salawat dan salam pun tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa menghidupkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah hari raya yang di dalamnya terdapat sukacita dan kesenangan yang kita rasakan. Namun jemaah sekalian, sesungguhnya di dalam Idul Fitri kita pun harus kembali menapaki perjalanan ibadah Ramadan kita, mengkoreksi kembali, memuhasabah, memeriksa bagaimana Ramadan yang telah kita lalui sebentar saja ini. Apakah Ramadan kita pada hari ini, pada pagi ini masih memiliki bekas di dalamnya? Apakah Ramadan kita dapat mampu kita melanjutkan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan? Itu semua yang harus menjadi renungan pada kesempatan kita di pagi hari ini.
Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang juga kita sembah di bulan-bulan lainnya. Jangan sampai kita di bulan Ramadan begitu giatnya kita beribadah, begitu getalnya kita beribadah, namun selepas Ramadan pelan-pelan, perlahan-perlahan kita mulai melupakan apa yang telah kita usahakan di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabb kalian sampai yang datangnya namanya keyakinan ke dalam diri kalian. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan keyakinan dalam ayat ini adalah kematian. Bahwa sesungguhnya seorang hamba yang telah mengakui beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia hendaknya selalu mengisi kehidupannya dengan beribadah, menghambakan dirinya, mentauhidkan Allah di dalam segala kondisi, di dalam keadaan yang bagaimanapun, pantang surut baginya untuk senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah, mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan benar-benar di dalam ibadahnya, mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak mensekutukan sesuatu pun di dalam ibadahnya dengan Allah, dengan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan batas amal seorang mukmin itu melainkan kematian yang akan datang menjemputnya. Maka momentum Idul Fitri merupakan momentum untuk meneguhkan di dalam diri kita penghambaan kita kepada Allah yang tiada batas, yang tiada akhir, yang hanya akan berakhir ketika kematian menjemput kita sekalian. Ada ungkapan di kalangan para ulama salaf di mana dikatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Wa inna as-salih alladhi yata'abbad wa yajtahidu as-sanata kullaha. Seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum adalah mereka yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Sedangkan orang yang saleh, dia selalu beribadah dan dia bersungguh-sungguh untuk beribadah di sepanjang tahun di dalam kehidupannya. Dan juga ada ungkapan yang disampaikan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad inqada, qad inqada, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah hanya karena Ramadan, maka Ramadan telah berlalu dari hadapannya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Inilah prinsip yang harus kita pegang jamaah. Inilah hal yang mesti kita camkan pada momentum Idul Fitri ini. Bagaimana kita meneguhkan komitmen di dalam diri kita untuk melanjutkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, takwa merupakan perkara yang penting. Bahkan takwa
merupakan bekal yang utama untuk kita menuju negeri akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Mari kita periksa diri kita. Sudahkah Ramadan yang telah kita lalui, ibadah puasanya, qiyam Ramadannya, segala sederet jenis ibadah yang telah kita lakukan mampu membawa kita kepada ketakwaan? Karena Ramadan itu hanyalah sarana. Ramadan bukan tujuan, tetapi tujuannya bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi yang takut kepada Allah, pribadi yang semakin taat kepada Allah, pribadi yang tunduk kepada Allah selepas daripada bulan Ramadan hingga sepanjang tahun, sampai kelak Allah mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Makanya di kalangan para ulama terdahulu, mereka kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yablughahum Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan usia mereka ke dalam bulan Ramadan, mengizinkan mereka bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Wa yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Kemudian 6 bulan ke depan mereka pun berdoa kepada Allah agar apa yang telah mereka lakukan, agar segala ibadah yang telah mereka kerjakan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu untuk kita sama-sama lakukan, jemaah. Karena kita tidak pernah tahu apakah ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang telah kita kerjakan, ibadah yang telah kita perbuat tersebut menjadi amal yang diterima atau justru tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang disertai dengan rasa takut di dalamnya, mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di dalam ayat itu yang dimaksud orang-orang yang meminum khamr atau orang-orang yang mencuri ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ya bintas siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yaqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Bukan wahai putri as-siddiq, tetapi orang yang dimaksud itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan puasa. Mereka rajin melakukan puasa, mereka juga mendirikan salat, mereka juga melakukan sedekah, tetapi mereka senantiasa merasa khawatir bahwa amal-amal yang telah mereka lakukan itu menjadi amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan khawatir itulah mereka senantiasa bersegera, bahkan mereka selalu berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, dan mereka akan memperoleh kelak akan hasilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, di antara tanda Ramadan kita sukses, tanda Ramadan kita berhasil, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, inna min thawabil hasanah al-hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Bahwa di antara tanda keberhasilan seseorang di dalam bulan Ramadan, apabila selepas dari bulan Ramadan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, maka akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya.
Sebaliknya jamaah sekalian, di antara tanda balasan dari amalan yang jelek yang menunjukkan ketidaksuksesan seseorang apabila diikuti dengan kejelekan-kejelekan berikutnya selepas daripada bulan Ramadan. Mari kita berhati-hati. Kita selalu menjaga diri kita agar kita tidak terjatuh kepada pintu-pintu keburukan. Tapi kita berdoa agar Allah mudahkan bagi kita, agar kita diberikan kemudahan dalam melakukan amal-amal kebaikan selanjutnya, yang mudah-mudahan insyaallah kita berharap itu merupakan tanda daripada Allah menerima amal kita di bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa istiqamah selepas bulan Ramadan? Dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita di atas agamanya, agar Allah meneguhkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu, sehingga aku akan tetap beribadah kepadamu kapanpun, dalam kondisi seperti apapun. Aku tidak akan meninggalkan untuk menghambakan diriku kepadamu ya Allah. Perbanyak untuk berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, bahwa beribadah yang baik itu, yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah yang sifatnya berkelanjutan, ibadah yang sifatnya kontinu walaupun mungkin hanya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, bahwa amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang berketerusan, amalan yang berkelanjutan, amalan yang kontinu dilakukan walaupun mungkin amal itu jumlahnya sedikit. Kalau kita bisa salat malam di dalam bulan Ramadan 11 rakaat, maka setidaknya jangan kita meninggalkan salat malam di luar bulan Ramadan. Kalau kita mampu menjaga salat jamaah yang 5 waktu, maka akan lebih baik kita dapat terus melanjutkannya. Dan jangan sampai kita meninggalkan salat wajib yang 5 waktu selepas daripada bulan Ramadan. Kalau kita mampu melaksanakan saum Ramadan, maka cobalah kita mengikuti dengan ibadah-ibadah saum sunnah, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang menyempurnakan puasa Ramadannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa setahun penuh. Sungguh ganjaran, balasan yang sangat-sangat besar yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang ingin mengejar ganjaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan yang terakhir jemaah sekalian, hendaklah kita untuk menjaga diri kita agar kita tetap bisa komitmen menghambakan diri kita kepada Allah. Bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, karena mereka insyaallah akan membawa kita, menjaga kita untuk tetap berada di dalam wilayah kebaikan, di dalam wilayah yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabbnya di waktu pagi, di waktu senja, karena mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita, menanamkan komitmen di dalam diri kita untuk terus melanjutkan semangat Ramadan, spirit Ramadan yang terus membara di dalam diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح قلوبنا. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بالحسنى وتوفنا على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير.